제일 먼저 우리 몸의 가장 작은 단위인 세포에 대해서 자세히 알게 되었는데요. 우리 인체는 심장이나 간, 위장, 대장과 같이 장기로 이루어져 있고, 장기는 조직, 조직은 세포로 이루어져 있는데, 가장 작은 단위인 세포가 몸 전체 30조 개 이상이 된다고 합니다. 우리가 건강하다는 것은 세포가 건강하다는 것을 의미하고, 또 몸이 아프다는 것은 세포 단위에서부터 기능에 문제가 생겼다는 것을 말합니다. 세포를 자세히 들여다보면 제가 학교 다닐 때 세포는 이렇게 표면이 토마토 껍질처럼 맨질맨질하다고 배웠는데요. 지금 보시면 세포 표면이 머리카락과 같은 촉수가 붙어 있습니다. 과거에는 없던 것이 지금 생긴 것이 아니라 과학기술이 발달하면서 고배율로 확대가 가능한 전자현미경이 개발되어서 움직이는 세포를 이렇게 현미경으로 볼 수가 있게 된 것입니다. 이 세포 표면에 붙어 있는 촉수가 무엇인지 과학자들이 연구를 했고, 그래서 밝혀내게 되었는데요. 이것들을 확대해서 봤더니 사슬처럼 연결이 되어 있는데 이것이 바로 글리칸이라고 하는 탄수화물이라는 거예요. 과학적인 공식 용어가 글리칸인데 쉽게 일반인들에게 전달하기 위해서 마케팅 목적으로 당사슬, 당영양소, 글리코 영양소 이렇게 부르기도 합니다. 세포의 표면에는 글리칸이라고 하는 8가지의 당이 여러 가지 조합으로 붙어 있고 이것이 우리 생명에 아주 중요한 역할을 한다는 것을 과학자들이 밝혀냈습니다. 우리가 흔히 탄수화물이라고 하면 먹었을 때 에너지 공급원이 되는 음식에 들어있는 포도당, 녹말과 같은 탄수화물만 생각하고 계시는 분들이 대부분이실 거예요. 밥을 먹으면, 많이 먹으면 살이 찌는 밥, 빵, 떡과 같은 녹말 탄수화물이 우리가 지금까지 알던 탄수화물이라면 우리 세포의 신호 전달, 다시 말해 소통에 중대한 역할을 하는 8가지의 글리칸이 바로 탄수화물의 새로운 패러다임인 것입니다. 영상 하나 보시겠습니다. When we think of sugars or carbohydrates, we often think of the simple kinds in our diet, like glucose and starch. But did you know that every cell in our bodies is decorated with a vast and complex array of sugars? These sugars on our cells are crucial for cells to communicate with one another and the environment. Our bodies need these sugars, known to scientists as glycans, to stay healthy and to fight disease. In fact, glycans have been found on every type of known organism on the planet. We can think of glycans as a type of sugar language that our cells can use to send and receive messages. Without this sugar language, the human body would not function. What many people don't know is that many diseases take advantage of the glycans in our body, resulting in major health problems and sometimes even death. At Griffith University's Institute for Glycomics, our scientists are working to better understand the role of glycans in the development of diseases so that we can better diagnose, treat, and prevent diseases such as cancers and diseases caused by deadly pathogens such as parasites, bacteria, and viruses. Let's take a virus like influenza, which causes the flu, as an example. The influenza virus uses a protein on its surface to latch onto glycans. The flu can become dangerous when it spreads to tissues in the body, and that's why it's important to treat this virus as early as possible or prevent infection completely. Proteins on the surface of the virus latch onto glycans. Once bound, the virus then infiltrates the cell and begins to replicate. Virus progeny then emerge from the infected cell and seek to infect other nearby cells in our body, ultimately overwhelming the body with infection. Researchers at the Institute for Glycomics focus on the role that these sugars play in disease, and using that knowledge, invent new drugs, vaccines, and diagnostics to treat, prevent, or diagnose diseases in the hope to save millions of lives globally. 이 영상은 호주의 한 대학 글리코 연구소에서 만든 영상인데요. 글리칸이 세포 주위의 환경과 소통하는 데 중요하고 필수인 영양소라고 하면서 이 글리칸이 우리 몸을 건강하게 유지해주고 질병과 싸우게 해준다고 설명하고 있죠.
건강한 세포는 세포 한 개당 10만 개의 정상적인 글리칸이 있어야 하는데 현대인들은 잘못된 식습관, 환경적인 문제나 스트레스 등 여러 가지 이유로 이 글리칸이 부족해져서 세포 한 개당 3, 4만 개밖에 없다고 합니다. 질병에 걸린 세포는 이 글리칸이 1만 개 이하로 떨어지거나 아예 없거나 또는 변형이 된다고 합니다. 이 글리칸의 기능은 아주 다양하지만 1995년 네이처라고 하는 세계적으로 권위 있는 과학 잡지에 발표된 가장 중요한 기능 세 가지를 살펴보면 첫 번째로 이 글리칸이라는 것은 우리 몸속에 흐르는 혈액이나 체액 속에서 호르몬이나 미네랄, 비타민 같은 영양소를 인지하는 역할을 합니다. 두 번째, 글리칸의 역할은 독소나 바이러스, 박테리아와 같은 외부 황원을 방어하는 1차 면역 작용을 하게 됩니다. 그래서 세포 속으로 들어가서 감염이 되지 않도록 막아주는 역할을 하게 됩니다. 세 번째로는 이 글리칸을 통해서 신호를 주고받으면서 서로 통신을 한다는 것입니다. 지금 보시는 이 문서는 대한민국 특허청의 공식 문서입니다. 메나테크가 홍보를 위해서 만든 마케팅 자료가 아니라는 사실을 강조드리고 싶어요. 이 문서는 특허청 홈페이지에 가셔서 등록 번호를 치면 누구나 볼 수 있도록 공개되어 있는 자료입니다. 여기 보시면 투여된 영양 제품, 메나테크의 주요 제품 A, B, C, D가 이렇게 있고요. 제가 여기서 중요하게 말씀드리고 싶은 부분은 요 맨 마지막에 있는 내용인데요. 본 발명의 식품 보조제는 환자 신체가 자체 치유력을 가질 수 있는 데 필요한 당 영양소를 환자에게 공급해 준다라고 나와 있어요. 그리고 여기 보시면 아예 질병명이 나와 있죠. 그리고 그 옆에 항목이 치료 결과예요. 환자라던가 질병, 치료 결과 이런 용어들은 이런 특허 공식 문서에 원한다고 해서 아무렇게나 이렇게 쓸 수 있는 용어가 아닙니다. 근거가 되는 임상 자료가 함께 들어갔기 때문에 이런 용어를 쓸 수가 있는 겁니다. 보시면 정말 놀라운데요. 손실된 척수의 기능이 회복 또는 개선되었고 우울증이나 자폐증도 기능 개선으로 특허를 받았습니다. 특히 류마티스성 관절염이나 당뇨병의 경우 사실 완치가 힘들다고 하잖아요. 당뇨 같은 질병은 평생 관리해서 합병증을 늦추는 방법 말고는 완치가 어렵다고 병원에서 말합니다. 그런데 이 문서에 보시면 증상이 완화되고 수치가 정상화되었다고 합니다. 또 보시면 독감이나 일반 감기에 글리칸을 투여하니 증상의 예방 또는 완화 및 개선이 되었고요. 심지어는 유방, 전립선, 난소, 위나 폐 등의 종양, 그러니까 암에도 효과가 있다고 하네요. 전위 부위 제거 및 검출되지 않을 정도의 수준까지 종양체가 수축되었다라고 되어 있습니다. 메나테크에서 사업을 하다 보면 이런 암세포, 종양체가 수축된 건 굉장히 많은 사례를 접하게 됩니다. 저도 처음에 사업을 시작했을 무렵에 간과 림프에 전이가 된 췌장암 4기, 말기였던 친구의 아버지가 제품을 복용하셨는데 항암 치료와 함께 잘 섭취하시고 6개월 만에 암 사이즈와 염증 수치가 1기 수준으로 줄어들었다는 소식을 듣게 되었는데요. 그 후로 더욱더 확신을 가지고 전달을 할 수가 있었습니다. 그리고 알츠하이머나 파킨슨에도 효과가 있어서 손실된 기능이 회복되거나 개선되었다라고 하는데 이쯤 되면 이게 무슨 만병통치약 아니야? 뭐 이런 생각 해보지 않으셨어요? 저는 처음에 이런 생각이 들더라고요. 물론 지금은 당연하게 생각되지만 처음엔 의문이 많이 갔었죠. 제가 가장 믿기 어려웠고 놀라웠던 사실은 이 다운 증후군 이야기였어요. 이 아이는 미국에 거주하는 미셸 데로쉐라고 하는 다운 증후군을 가진 아이입니다. 미셸은 4살 때까지 말을 할 수가 없었고 심각한 천식과 집중력 장애가 있었다고 해요. 그래서 스테로이드 치료를 계속 하다가 산부인과 전문의였던 부모님으로부터 메나테크를 이제 알게 되고 글리칸을 섭취하게 되었다고 합니다. 글리칸을 섭취하고 나서 천식과 집중력 장애가 개선되었을 뿐만 아니라 미셸은 고등학교를 전 과목 A를 받고 장학금을 받고 졸업을 했다고 합니다.
공연 수화 통역사로도 활동을 했고, 커피빈 바리스타, 도요타의 비즈니스 개발 센터에서도 일을 했다고 해요. 이 사진은 도요타에서 일할 때 사진인데 정말 외모까지 개선된 놀라운 사례입니다. 저는 공식 특허 문서에서 개선이 되었다라고 하는 이런 여러 질병의 사례를 처음에는 문서로 보고 알게 되었지만 제 경험으로도 그렇고 또 현장에서 사업자나 소비자분들의 좋아진 사례를 들을 기회가 많았는데요. 이 제품을 꾸준히 섭취하고 본인들의 건강이 놀라운 정도로 회복이 되었다라고 하는 많은 분들을 만나게 되었습니다. 그래서 이 글리칸이라는 것에 대해서 궁금증이 더 많이 생기고 더 자세하게 알아보고 싶다는 마음이 들더라고요.